बुझने लग जाएं तो फिर शम्में जला दी जाएं, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं, बेहुनर लोग कहाँ, हर्फ की सच्चाई कहाँ, अब किताबें किसी दरिया में बहा दी जाएं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵਾਇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ABHD TV। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਇੰਤਹਾਈ ਇਲਮ ਔਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਬੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਫੀਜ਼ ਜਲੰਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ, ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਗਾ ਸਾजिद ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बाबर बेग साहब, की हाल है? ठीक हो जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह आगा साहब, अल्लाह का एहसान है। तुसी सुनाओ, तुहाडा की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, गुजर रही है अच्छी, मालक का बड़ा करम है। तो बस तुहाडे सामने हालात जैसे भी ने, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, तो बड़ा एहसान है कि सफ़ेद पोशी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह, वही मेरे नज़दीक को सब तो ज़्यादा मोतबर है। सफ़ेद पोशी इंसान की कायम रहे, वो सब तो ज़्यादा मोतबर है। आगा साहब, मैं साडे नाज़रीन नूं दसो शार्टकट जी जी कि किहड़े सन च तुसी इंटर होए शोबीज़ च? मैं बाबर साहब 91 च आया सी शोबीज़ च इस तो पहले भी सा, लेकिन मैं उस वेले मेरी लाइन होर सी, मैं स्टेज वाल नहीं सी, लेकिन म्यूजिक दी दुनिया च है सन। मैं वो एज ए कंपेयर इंटर होया सी शोबीज़ दे विच। फिर अपने उस्ताद मोहतरम मेहदी हसन साहब नाल मैं काफ़ी वक्त गुजारिया, उन्होंने नाल बड़े प्रोग्राम वगैरह किए। तुसी मैनू भी उन्हां च शुमार करो, मैं भी हादसाती तौर पर स्टेज वाल आया सी। मैं मुल्तान थिएटर चल रहे सी, तो मैं उस थिएटर ते गया। एक करैक्टर वास्ते डायरैक्टर सन सुल्तान लोधी साहब, वो परेशान सन। मैं उन्होंने पूछा, मैं उस्ताद जी की गल है, तुसी परेशान लग रहे हो? मैंने कहने लगे, यार आगा एक रोल है, इनू करन वास्ते कोई तैयार नहीं। तो मैं हस पिया, मैं उस्ताद जी मैं करा, तो वो मज़ीद वो ज़्यादा हसे ने। मैंने कह रहे ने कि तू करेंगा, तेरा तो मिजाज ही नहीं है। कि मैं कहा चलो उस्ताद जी, वो इस तरह मजाक च गल हुई, वो पक्की हो गई। मैंने उन्होंने क्या रोल करो। मेरे नाल उस वेले मुल्तान के नामवर फनकार सन काम कर रहे, जिन्हें विच कसवर हैदरी साहब, आगा माजिद साहब, यूसुफ कामरान साहब, सुहेल अब्बास साहब। तो उन्होंने विच मेरा तो बनता ही नहीं सी, खड़े होना भी नहीं बनता सी, काम करना तो बहुत दूर की गल। सारे ही मेरे लिए उस्ताद की हैसीयत रखते सन, लेकिन वो समझ लो कि गैर शऊरी तौर पर ऐसा हो गया कि मैनू समझ नहीं सी इस चीज़ की। तो मेरे को अच्छा हो गया, मैनू बड़ा सराहाया गया, सब ने किया। खास तौर पर कसवर हैदरी साहब नाल मेरा रोल सी, तो मैनू कसवर हैदरी साहब ने भी किया कि पहले ड्रामे च खाण लगा है, ज़रा ठहर ठहर के आ। तो मैनू पहले रोल च खाण लगा। तो वो मैनू उदों तक समझ नहीं सी, समझ तो हुण भी नहीं है। यदी जी जी, अगर समझ होवे तो असीं इहनूं बहुत अच्छा करिए।
ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆ, ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਮੁਲਤਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2.5-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਨੇ ਹੈ ਫੁੱਲ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਇਸਲਾਹੀ ਖੇਲ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਸਲਾਹ ਹੈ? ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਲ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਫੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਖੇਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੇਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਜ਼ਾ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸਟੇਜ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਵੀ ਖਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਆਬਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਮੁਖਤਾਰ ਚੰਦ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵਾਇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਸਟੇਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੂਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ, ਇੰਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਠ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੌਰਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮ ਕਹਾਂ ਹੋ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਲੇ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੌਰਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ ਆਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਫਸੋਸ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੰਝ ਟੁਰ ਪਈ ਵਾਜਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਓ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਿਓ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੜ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਾਂ ਧੀਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਕੋਈ ਦੋ ਪੈਰ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਦਾ।
ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਡ ਧਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 10-15 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਨੰਨੇ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-30 ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅਲਮੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਇਹਤਜਾਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਅਗਰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ, ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੀ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ 91 ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਵਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਹਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਜ਼ੀਆ ਭੱਟ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਟੇਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਕੌਣ ਸੀ। ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਓਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਦਾ? ਸਟੇਜ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਟਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘੋੜੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਰੌਲਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਲ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਫਕਤ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਮ ਕੌਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ कि बुझने लग जाएं तो फिर शम्में जला दी जाएं, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं, बेहुनर लोग कहाँ, हर्फ की सच्चाई कहाँ, अब किताबें किसी दरिया में बहा दी जाएं। बस लिहाजा अल्लाह खैर करे ऐसा वक्त ना आवे। मैं तो किताबों नाल बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरी उरी उम्र नहीं है जिन्ना मेरा मुतालिया है। अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह नाल ही शायद कोई 4 तुहाडे वर्गे दोस्त इज्जत करते हैं, तो वो बस अपने दायरे 'ਚ रह के जाइदा। लेकिन इसकी तकलीफ बहुत है। ये वो काम सी कि असी देखिया कि लाइनां लगियां लोगों दी एक एक्टर नूं देखण वास्ते कि वो जा रहे हैं कार दे विच, सारा सारा दिन खड़े ने, तो उन्होंने देख के वो लंघ गए वहीद मुराद साहब, ए गए ने, तो दुनिया सारा दिन खड़ी उन्हें देखण वास्ते वहीद मुराद सी। हुण तो सारे देख रहे ने, देखो ना एक्टर कितना हो गया कि मंगना पै गया। हाय हाय हाय, अंदाज़ा करो ना कि एक्टर कितना हो गया मंगना पै गया। ये एक्टर ने कि मंगना पै गया, किन्ने एक्टर हो गए ने। वो जिस तरह पहले एक दौर 'ਚ इस तरह ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਫਿਰ ਕੰਜਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਸਫੀ ਹੋਈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਖਲੀਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਵਾਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਘਰ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਸੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਕੀਕਤ ਸੇ ਕਰੀਬ ਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਤਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ, ਵਾਹਯਾਤੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਲੋਕ हैं। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ? ਅਦਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੈਸੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂ, ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੈ ਬਾਬਰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰਫ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਰਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੈਨੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੈਗੰਬਰ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਟਿਲੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਗਾਮ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਟੇਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਗਾ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਆਗਾ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਆਗਾ ਜਾਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਪਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਤਜ਼ੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੀ ਤਜ਼ੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ੀਕ, ਭੈਣ ਦੀ ਤਜ਼ੀਕ, ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। SOP ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। जी बिल्कुल नाजरीन, ये बिल्कुल खालिसतन और सच्चा कारोबार है ये ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘਟਾਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਆਗਾ ਸਾਜਿਦ ਔਰ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।